Hello everyone, how are you? Hope everyone is the fine. Stay home, stay safe. In last lecture, we started first unit origin of the quantum mechanics. So, last lecture we have already discussed about the photoelectric effect. Generally, we know that what is the photoelectric effect? When light is incident on the metal surface, then electron ejected from the metal. The ejection of the electron is called the photoelectric. Next is the Einstein theory of the photoelectric effect. In 1905, satisfactory description of the photoelectric effect was given by Einstein. Einstein, that is, in 1905, Einstein was successfully in explaining all future of photoelectric effect on the basis of Planck quantum theory of light. According to Planck quantum theory, the light is emitted or absorbed in the form of energy packet, that is bundle of energy called the quanta. प्लॅन थेरीनुसार आपल्याला माहीत आहे ज्यावेळेस लाईट एमिट होते और ॲब्सॉर्ब होते त्यावेळेस ती एखाद्या पॅकेट और बंडल फॉर्ममध्ये असते आणि पॅकेट और बंडल फॉर्मच्या लाईटला आपण काय म्हटलं आहे, फोटॉन म्हटलेला आहे. इन अदर वर्ड, ए बीम ऑफ लाईट इज कन्सिडर ॲज बीम ऑफ फोटॉन each having energy is the h view, energy is the h view, where h is the Planck constant and view is the frequency of radiation. ओके, ज्यावेळेस जी फोटॉन एमिटेड और ॲब्सॉर्ब होते त्यावेळेस त्याची एनर्जी कशी राहते, एच व्ह्यू राहते, दॅट इज दी ई इक्वल टू एच व्ह्यू. ओके, when light is incident on metal surface consists of the bundle of energy which later came the photon. Okay, there in Einstein assumed that the when radiation is incident on the metal surface there are collision between photon and electron and photon is completely absorbed by the photon. ज्यावेळेस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये ज्यावेळेस लाईन हा मेटल सरफेसवर इन्सिडन्स होते त्यावेळेस लाईटचा आणि इलेक्ट्रॉनचं काय होते, कोलिजन होते. कारण फोटॉन लाईटमधून काय पास होतो, फोटॉन पास होतो. ज्यावेळेस जो फोटॉन हा मेटल सरफेसवर इन्सिडन्स होते त्यावेळेस काय होते, फोटॉनचं आणि इलेक्ट्रॉनचं काय होते, कोलिजन होते. When such photon incident on the surface, all of its energy absorbed by the surface. ज्यावेळेस फोटॉन हा मेटल सरफेसवर इन्सिडन्स होते, इलेक्ट्रॉन आणि फोटॉनचं कोलिजन होते आणि फोटॉन काय करतो, सगळी एनर्जी काय करतो, ॲब्सॉर्ब करतो. ओके, the part of this energy is used to eject electron and remaining is given as kinetic energy to the electron. ज्या पार्टमधली जी एनर्जी असते त्यातली एनर्जी काय करते, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करते आणि जी उरलेली एनर्जी काय आहे ती कायनेटिक, ती इलेक्ट्रॉनला काय देते, कायनेटिक एनर्जी. इफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट लॉस एनी ऑफ दिस एनर्जी in collision inside the metal surface, then it will be emitted with the maximum kinetic energy. जर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करत नसेल मेटलच्या सरफेसमध्ये त्यावेळेस काय होते, तो मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ कायनेटिक एनर्जी काय करते, एमिटेड करते. ओके, त्याच्यानंतर then according to law of conversion of energy supplied is equal to energy consumed in ejecting an electron plus kinetic energy of the electron. म्हणून टोटल एनर्जी कशी लिहितो, इजेक्ट करण्यासाठी लागणारी एनर्जी आणि इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी, दॅट इज दी एनर्जी इक्वल टू एच व्ह्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस हाफ एम व्ही स्क्वेअर. एच व्ह्यू काय आहे, फोटॉनची एनर्जी आहे. डब्ल्यू काय आहे, डब्ल्यू इज दी वर्क फंक्शन, दॅट इज डब्ल्यू इज वर्क डन
or energy spent is just bringing the electron outside the surface. This is known as the Einstein photoelectric effect. इथे आपण जो W डिनोट केला आहे तो W काय आहे, वर्क फंक्शन आहे. व्हॉट इज दी वर्क फंक्शन इज डिफाईन ॲज दी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिलीज अँड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल सरफेस. ज्यावेळेस लाईट इन्सिडंट झाला त्यावेळेस मेटलमधून इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करण्यासाठी जी एनर्जी लागली त्याला काय म्हटलेलं आपण, वर्क फंक्शन. दॅट इज दी W. Okay, HV equal to W plus half energy, that is total energy equal to work function plus half mv square. A work function is the energy for the ejection of electron and half mv square is the maximum kinetic energy. Okay, this is the equation number 1. Equation 1 is called the Einstein photoelectric effect. Okay, त्याच्यानंतर Einstein photoelectric effect. If electron with which photon collide is situated on the metal surface, then electron is emitted with maximum kinetic energy. Okay, ज्या वेळेस सपोज इलेक्ट्रॉन हा मेटलमध्ये असेल त्या म्हणजे मेटलमध्ये बसलेला असेल त्यावेळेस तो इलेक्ट्रॉन बाहेर काढण्यासाठी जी कायनेटिक एनर्जी लागते ती किती राहते, मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी. Okay, now if frequency of radiation is decreased, then the kinetic energy of photoelectron decreases and finally become zero for certain frequency lambda 0 called as threshold frequency. जर आपण कन्सिडर केला इफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन इज डिक्रीजेस देन कायनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन काय होते, डिक्रीज होते आणि फायनली बिकम झिरो होते. आता ज्यावेळेस सपोज आपण लाईटची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती खूप कमी केली, लाईटची जर फ्रिक्वेन्सी कमी केली तर मेटल सरफेसला जी एनर्जी भेटते ती काय होते, डिक्रीजेस होते. मग ती मेटल सरफेसला एनर्जी भेटते ती डिक्रीज होते. मग इलेक्ट्रॉनची जी कायनेटिक एनर्जी काय होते ती डिक्रीजेस होते. एका पर्टिक्युलर लेवलला ती कायनेटिक एनर्जी काय होते, झिरो होते. मग ती कायनेटिक एनर्जी झिरो झाल्यामुळे काय होते, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होत नाही. आपण लास्ट लेक्चरलाच पाहिलं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी केव्हा म्हणतात, जेव्हा एखाद्या फ्रिक्वेन्सी लेवलला इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होत नाही तेव्हा त्याला आपण काय म्हटलंय, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हटलेला आहे. तेव्हा त्याला काय म्हटलंय, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. दॅट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज डिनोटेड बाय लॅम्बडा झिरो. Then put lambda equal to lambda 0 and kinetic energy is equal to 0 in equation 1. In equation 1 that is v equal to v0. The frequency काय झालेली आहे, v0 consider. Sorry, lambda 0 not v0. Okay, certain frequency v0 that is threshold frequency is denoted by v0. Then the v equal to v0 and kinetic energy equal to 0. Put in equation 1, we get the hv0 is equal to w plus 0. इक्वेशन 1 मध्ये काय पुट केलं, v इक्वल टू v0 कन्सिडर केला आणि कायनेटिक एनर्जी काय कन्सिडर केली, 0 केली. देन वी गेट लॅम्बडा इक्वल टू v0 प्लस w. दॅट इज वी गेट hv0 equal to W.
ही केव्हा भेटेल, ज्यावेळेस जर तुमची फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होत असेल आणि कायनेटिक एनर्जी काय होत असते, डिक्रीज होते. एका पर्टिक्युलर लेवलला अशी फ्रिक्वेन्सी राहते त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होत नाही. दॅट इलेक्ट्रॉन डज नॉट हॅव दी कायनेटिक एनर्जी. ती कायनेटिक एनर्जी फायनली काय होते, बिकम झिरो होते. त्या कंडिशनला काय 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 भेटलं आपल्याला, HV0 इक्वल टू W. V0 काय आहे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे जर आपण एखाद्या फ्रिक्वेन्सीला जर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होत नाही त्या फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणतात, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणतात. नाव पुट दी व्हॅल्यू ऑफ W, पुट दी व्हॅल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1 we get HV equal to W equal to HV0, W equal to HV0 plus half mv square plus half mv square प्लस काय आलं, हाफ. W ची व्हॅल्यू HV0 भेटली, ती आपण कुठं पुट केली, इक्वेशन 1 मध्ये पुट केली, तर आपल्याला काय भेटलं, HV इक्वल टू HV0 प्लस हाफ mv स्क्वेअर. जर हा V0 लेफ्ट साइडला नेला तर तुम्हाला भेटते HV मायनस HV0 इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर मॅक्सिमम, हाफ mv स्क्वेअर मॅक्सिमम. ओके, हाफ mv स्क्वेअर मॅक्सिमम. दॅट इज जर एस कॉमन काढला ब्रॅकेटमध्ये V मायनस V0 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर मॅक्सिमम. बाय डेफिनेशन ऑफ दी frequency we know that the V equal to C by lambda. We know that the V equal to C by lambda. Then we put above equation we get C by lambda minus C by lambda 0 is equal to half mv square maximum. Here this C, the speed of light take outside, we get 1 minus lambda 0, 1 minus lambda 0 equal to half mv square maximum. This equation is called photoelectric equation. That is, this equation is called Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation.